असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लवो, एक होर ठंडी ठंडी सवेर तुहानूं असीं दिखा दिंने आ। धुप्प दा नां निशान नहीं है, बदल ही ने, पर शुक्र है कि 2-3 दिन बारिश बहुत हुई है। अज सुबह भी हल्की हल्की बारिश हैगी सी, लेकिन हुण बारिश रुक चुकी है। लेकिन आसमान बदलो बदल होया पिया वे, ते किसी वक्त भी बेशक बारिश उतर आनी है। क्योंकि साडा घर ते मैं पहले भी तुहानूं दस्सिया महकमा मौसमियात है, वो पिछों सिरे काले बदल आ रहे हुंदे ना, सारे नज़र आ रहे हुंदे ने, ते फिर अंदाज़ा हो जाता है कि इन्होंने वसना भी अगे आ रहे हैं ना, अपना आप दिखाने वास्ते आ रहे हैं। इस तो स्वैटर शवैटर दोबारा पा ले ने, असी टोपियां कस लिया ने, खासी ठंडक हो गई है। लग ही नहीं रहा कि गर्मी का सीजन इत्थे चल रहा है। और साड़ा घर पहाड़ी के उपर होने की वजह ना सामने सीधी हवा जी आती है ना, कोई डक नहीं है हवा का, इस तो बड़ी ठंडक हो जाती साढ़े तो इत्थे। तो असी तो बई स्वैटर भी पा ले, तो टोपियां भी पा लियाँ, तो दोबारा उसी हुलिये में तकरीबन आ चुके हैं असी। अज तो सुबह सुबह लैटर भी आ गए ने, और नाल जी ये भी कोई सुट के जाते हैं अपनी मशहूरियां मशहूरियां लिए घर च पा जाते हैं। यह तो बिन में जाएगा, असी सुट देवांगे बिन में। तो इत्थे आया पिया राशन, वीकेंड ग्रोसरी। वीकेंड होंदा वे तो नाल भी ये सारा समान भी आ जाता वे। तो तुसी देखो, मैनूं देख के हुण हो रहा वे कि सारियां चीज़ां असीं समेटणियां ने। तो लाजमी जी गल है, पूरा हफ्ता असीं खाना वे, तो फिर असीं उहनूं समेटना भी तो हैगा ना। हफ्ते भर की ग्रोसरी आ जाती है। उस जमाने थोड़ी ने कि जो फ्रिजां नहीं होंदियां सन, तो बई लोग फिर रोज़ाना का ही बस समान खरीदते सन, सब्जी दाल भाजी जो भी खरीदना है रोज़ाना के हिसाब नाल खरीदना वे। फिर इस तरह नहीं हुंदा सी कि तुसीं इकट्ठा लिया के फ्रिज में भर लवो। तो हुण तो यह कि एक हफ्ते का आ जाता है, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा तुसीं जाते हो, फिर जी चीज़ की तुहानूं ज़रूरत होंदी है तुसीं लैके आ जाते हो। ब्रैड अंडे चीनी, देखो जी दुध आया वे, दुध दी बोतलां आईयां, हालांकि पिया सी दुध, एक बोतल पई सी मेरे कोल, पर फिर मैं आख्या कि ख़त्म ना हो जाए, फिर जाना मुश्किल हो जाता स्टोर से। तो यह सोहना सोहना आ गया तरबूज, खरबूजा, आ गया बकरे का गोश्त, कोल्ड ड्रिंक, सेब, तो जड़ा लीमू, हरी मिर्च, अंडे, खरबूजा, टमाटर। बई यह रूटीन दियाँ जड़ियाँ चीज़ां होंदियां ने ना, यही ने। ये नाल केला, ये नाल जड़ा दही, गोभी आ गई है। गोभी असी पिछले हफ्ते भी बनाई सी, लेकिन इतफाक है कि मेरे हसबैंड कहते कि मैं बस गोभी खानी, होर कोई सब्ज़ी नहीं खानी। मैं कहा चलो फिर ना खाओ, तो ना खाओ भी नहीं खानी जे, तो सब गोभी खानी तो गोभी दोबारा मंगा लें। तो भिंडी खाधी सी पिछले हफ्ते, उस तो पिछले हफ्ते उस बनाए, लेकिन शलजम कद्दू कहते नहीं खाने, बस गोभी मंगा लो। चलो सोहना सोहना हरा धनिया, एक अदद आ चुकी है खीरा, ये चीनी आ गई है, तो नाल ब्रैड है। ये सोहने सोहने आए ने अमरूद, ओए होए होए बड़े सोहने अमरूद आए ने। तो इनू इसे कट के तो लूण ला के खावांगे। तो यह आ गए ने भी आड़ू, तो उन्हें सारिया चीज़ां असी जड़ा माउथ वॉश आया वे, तो यह सारिया चीज़ां हुण मां बदौलत ने समेटणियां ने। वो अम्मी का कहना याद आ जाता है, काम तुहाडे प्यो ने तो नहीं करना, वाकई फिर असी करना है ना। यह आ गया जी ड्राई फ्रूट, बादाम, ये होर की है, काजू, यह की अखरोट है। यह हम सारिया चीज़ां जड़ियां ना मैं समेटनियां ने। तो असी फिर कर रहे, चलो मैं दुध के नालों नाल फड़ के रख देवां, क्योंकि दो ऐसा आइटम है कि जड़ा फ्रिज वाले आइटम ने ना असी रख देने नाल ही, क्योंकि फिर खराब ना हो जाए। बाकी तो फिर चलो मैं तुहाडे नाल गल करके भी रख लवांगी ना चीज़ां, तो कोई गल नहीं। लेकिन दुध जड़ा वे असी इहनूं वाड़ देने इत्थे, फ्रिज वाली चीज़ां रख देने फ्रिज में। तो फ्रूट वगैरह तो चलो असी बाद भी समेट लवांगे, कोई मसला नहीं है। दही मैनूं बहुत अच्छा लगता है, इस हर हफ्ते यह बाल्टी आती है तो मेरे ढिड में चली जाती है। कि मैनूं जड़ा ना बहुत चंगा लगता वे दही। तो चलो जी असी गोश्त रख देने डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र साडा इस तरफ पिया वे, ये रख देनी मैं फिलहाल तो। चलो इस तो बाद फिर असी दी सैटिंग कर लाँगे, लेकिन कम से कम खराब नहीं होएगा। एस इन्हां शॉपरां चों मैं कढ़िया वे, हाले सारा खलारा पिया भी, यकीन मनो कि सारा मैं चीज़ां समेटनियां ने। पर एवे कि चलो हुण इन्हां विचों ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिहड़ी कोई खराब होने वाली होएगी। असी आहिस्ता आहिस्ता सारियां चीज़ां समेट लवांगे। तो मैं थोड़ी जी तुहाडे नाल गल कर लवां, तो फिर असी की कहंदे ने इन्हां चीज़ां नूं समेटने। बहारो फूल बरसाओ,
मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ। ਤੇ ਵੀ ਬਹਾਰੋਂ ਫੂਲ ਬਰਸਾਵੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਜ਼ਮਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਜ਼ਮਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਪਿਆ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਮੇਟਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਜਰੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਲੀਨਿਕ, ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3-4 ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵੋ। ਔਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਬਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾएंगे हम तुम्हारा, तो फिक्र ना कर। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਬਈ, ਸਕੂਨ है ज़िंदगी में, सकून है कि कोई तो साथ देने वाला हो गया। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो लो भी आना पेगा दुनिया से दोबारा, चाहे दवाइयाँ खानियाँ ने तो दोबारा भी फिर आना पेगा।
ਇਹ ਮੌਂਟੀਲੋਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਂਟੀਲੋਕਾਸਟ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਨਾ ਇਕੱਠੀ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਹੇਲਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਂधी ਆਏ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਇਨਹੇਲਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਂਸਾਪ੍ਰੋਜ਼ੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਨਹੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਹੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਨਹੇਲਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਡੇਲੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਐਸਾ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵੇ, 2 ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਵही ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੈਬਲੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਨਹੇਲਰ 2 ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਵੇ, ਮੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਇਨਹੇਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਫ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ 5-6 ਦਫਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਜੂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2-3 ਪਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਧੂਲ ਮੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਧੂਲ ਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਹੇਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਹੀ ਪਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਨਹੇਲਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਲੂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਦਾਫਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ। 2-4 ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਵੋ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਟਿੱਕਾ, ਫਟਾਫਟ ਟੋਕ ਦੇਵੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਵਾਈ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਵੋ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ।
अगर गला पक जाए कुछ हो जाए 4-5 दिन डॉक्टर जरूर कहते हैं तुसीं अपना देखो, अगर नहीं तुहाडी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही तो फिर तुहानूं देखते हैं कि तो इन्फैक्शन है, फिर तुहानूं एंटीबायोटिक देंदे ने। एंटीबायोटिक इत्थे बिल्कुल जिहड़ा ना इस तरह नहीं दी जाती कि बगैर किसी वजह के तुहानूं दे देना और इस तरह कर देन, वो नहीं देंदे। और मैं हैरान हाँ कि असीं तो पाकिस्तान विच रहने सा, गला खराब हुंदा सी, लो भी अगमेंटन लियाओ तो खा लीए, आप ही अपनी इलाज कर लेंदे हुंदे सा। खेड़े जमाने सन कि असीं खुद ही अपने इलाज कर लेंदे हुंदे सा कि चलो अगमेंटन लै आवो, गला खराब ही खा लीए। तो इत्थे फिर आके पता चलिया कि नहीं बई इस तरह नहीं करना, अपने आप पर जुल्म ना करो, कोशिश करो कि एंटीबायोटिक घट तो घट खाओ, दवाई भी घट तो घट खाओ। ये मेरी पैरासिटामोल आंदी है, मेरे गोडे च दर्द हो जाती है अक्सर, तो इस तरह कोई दर्द कितने भी हो, मैं कोशिश पूरी करनी हाँ कि मैं उपरों मसाज करा, मैं इस तरह करा, मैं गोली घट तो घट खावा। जो बहुत ज़्यादा हो जाती फिर मैं खानी है डेली बेसिस पर। कहते हैं दर्द दी दवाइयां भी नहीं खानिया चाहिए, क्योंकि ये फिर मेदा ज़रा तुम जी दवाई खा रहे हो तो मेदे के अंदर जा रही है ना, तो मेदे का फिर सवा सत्यानाश हो जाता, मेदा बेचारा तो फड़क जाता भी इन्नियां गोलियां के अंदर असीं पाणियां ने, तो वह की हाल बनना। इस तरह हाले तो मेरिया तो खैर बहुत घट ने, फिर भी इन्नियां ज़्यादा दवाइयां नहीं, लेकिन बहरहाल जिन्नियां भी हैगियां ने इन्हां तो बगैर गुजारा नहीं है। तो बस बई चलने असीं इन्हां दे नाल। हुण इन्हां नूं भी समेटांगी, मैं एक एक पैकेट इहदे विचों कढ लवांगी, नीचे रख लवांगी, बाकी मैं उपर अलमारी च रख देवांगी। फिर जो खत्म हो जाणगियां तो मैं एक होर अपना पैकेट कढ लवांगी। तो अज तो बड़ी भी समेटा समेटी का जिहड़ा वे होवे खाना असीं बनाना कोई नहीं, असीं अज जाना वे एक जगह तो उत्थे नूर फातमा के घर जाना वे, उत्थे बिरयानी की दावत सानू मिल गई है, तो चलो भी ठीक है असी बिरयानी खानी अज, तो इस तो खाण पकाण का कम नहीं। तो मैं कभी जल्दी जल्दी करना कर लवां, क्योंकि फिर मैं अपना करना है ना समेटा समेटी सफाई और अपलोड हो जाए, मेरी वीडियो बस अपलोड हो जाए। तो चलो भी असी हुण आ जाने तुहाडे कॉमेंट्स की तरफ आ जाने। अच्छा, साइमा असद ने कहा सो यम्मी, मेरी वीडियो देख के ना जी सेवियां वाली वीडियो में, तो साइमा असद ने कहा कि बड़ी यम्मी यम्मी तुसीं बनाई है। मेरा जरा ना टोपा जरा सिर पे नहीं खलोंदा, पिछले असल मैं लाया क्लिप, तो हुण दुपट्टे की वजह के नाल ना बड़ा खिच पै रही। अच्छा, सो यम्मी साइमा ने कहा। साइमा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सहूलत हुसैन ने भी फुल भेज दिते, मैनूं इस तरह करके 3 फुल आ गए जे बई फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल तुम्हें भेजा है कमेंट में तो फुल भेज देता सहूलत, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडी मुहब्बतां दा, बहुत शुक्रिया। तो यूज़र लिख रहे हैं कि सिस्टर तुसीं किहड़े सिटी च रहंदे हो, तो मैं बड़ा तुहाडे व्लॉग नूं बड़ी बड़ी लाइक करनी है। बहुत शुक्रिया यूज़र तुहाडा कि असी, मैं पहले भी एक दिन दस्सिया सी कि असी मैनचेस्टर दे कोल रहने आ, एक ब्लैकबर्न एरिया वे उत्थे रहने आ, तो उत्थे साडी रिहाइश है। तो शायद तुसीं वो प्रोग्राम देखिया नहीं है, तो बहरहाल असी इत्थे रहने मैनचेस्टर दे नज़दीक ही। अच्छा, क्योंकि मैनचेस्टर बड़ा शहर है ना, तो ज़्यादातर लोग फिर ना जानते हैं। बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंडन, बड़े बड़े शहरों में तो बड़े लोग ज़्यादा जानते हैं। छोटी सिटीज़ में इन्ना नहीं जानता, पर सानू तो छोटा अपना टाउन भी बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो इशफाक अहमद कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम सर जी, पहले तो तुसीं दसो तुसीं गायब कित्थे होए सो? सारे तुसीं सलाह करके इकट्ठे सारिਆਂ ने सलाह की सी, गायब हो गए सब, लेकिन चलो शुक्र है कि तुसीं आ गए हो। तो सर जी कहते पे ने कि थोड़ी जी बारिश पंजाब वाल भी भेज दवो, तो अस इत्थे इधर भेज दवो, अस तो गर्मी नाल जिहड़ा ना हाल बुरा होए है। तो सर जी अस थोड़ी जी नहीं, अस तो कहने सारी तुहाडे वल भेज दी, जे साडा बस होवे ना असीं सारियां बारिशां तुहाडे वल भेज दईए। यकीन मन्नो कि मैं खुद खबरां जदों कोई खबर पढ़नी आ कि अजकल गर्मी के हवाले नाल पढ़ रही हाँ कि उत्थे बड़ी गर्मी पै रही है और लाइटां दे इन्ने मसले पे चलदे ने, की करो मैनूं बड़ा हुंदा वे कि अल्लाह मैनूं ओही गल है कि यादां ज़हन चों जांदियां ते नहीं ना, मैनूं ओही ज़माना याद आ जांदा है कि असीं उत्थे तौबा तौबा गर्मी पूरी पूरी रात लाइट जांदी सी, तो बड़ा अजाब हुंदा वे कि चलो गर्मी तो होंदी है लेकिन लाइट कम अज़ कम ना जावे, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ कि चलो सुकून ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਕਰ ਲਵੇ। बड़ा गर्मी ਵਿੱਚ बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं लाइटां वाले, और गर्मी शदीद अल्लाह ताला बस ठंड पाएगा, इंसान का बस नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हम बारिशां पाएगा तो फिर कुछ सुकून होएगा। लेकिन उस तो पहलों भी बड़ा मुश्किल टाइम है सारिਆਂ वास्ते। पुज गई, मैं पुज गई, सारिਆਂ ने पुज जाना गर्मी दे नाल।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਹੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਚਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੇਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ओए होए होए, शमा ने लिखा बेवफा और हम हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता किसी के इश्क में खुद को मिटा लो, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता अपनी बाजी को छोड़ के जाऊं, हो नहीं सकता। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸੌਰੀ ਬਾਜੀ ਕਿ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਜੌਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਮਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਮੁਝੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ 2-3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਨੇਕਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੁਛ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸੇਵੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਬਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ, ਬਸ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਮਿੱਠਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਾਰ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ, ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚਾਹ ਤਦੇ ਮੈਂ ਫਿੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 3 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ, 1 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਸੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 3 ਚਮਚ ਉਹ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ 3 ਚਮਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਠਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਬਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਵੇ ਦੋਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਜ ਜ਼ਰੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਵ योर ਸਿੰਗਿੰਗ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਆਫਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ कि 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾइक मैं कर लाइक 7 लाइक ऐसा करके। वालेकुम अस्सलाम मेरी सोहनी बाजी, ओए होए होए सोहनी बाजी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਲੌਗ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਲੁਕਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਗੁਲਗੁਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ आपने हमें याद करवा दिया कि हमने सारे काम छोड़ दिए और आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। उन्होंने मैं सारे काम छੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਕੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਗੁਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਆਈਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਲਗੁਲੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਠਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਜਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਫੁੱਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਹੀ ਪਰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਇਮੋਜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें अगर कोई ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का, ये कागजी फूल जैसे चेहरे। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ, 2 ਦਫਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਖਾਧਾ ਸੀ। 2 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਗਏ तो उत्थे फिर बड़ा तमाशे और ये और लगे हुए सन, कुछ कोई गैटअप करके खड़ा सी, कोई किस तरह। तो ये बड़े अरसे बाद मैं देखा बचपन की अपनी एक याद कि पुतली तमाशा। तो लेडी बैठे सन, उन्होंने नाल बच्चे सन, उहदे हसबैंड जड़े ने वो पुतलियां नूं नचा रहे सन। मैनूं इन्ना चंगा लग्या कि बड़े अरसे बाद मैं पुतली तमाशा देखिया ना, बहुत ही अच्छा लग्या। तो उन्होंने फिर वो गाना गा रहे सन, ढोलकी रखी हुई सी, जादूगरा ओ जादूगरा तेरी बीन दा हो गया जादू, होया दिल मेरा बेकाबू जादूगरा। तो वो जादूगरा इन्ना जबरदस्त लग्या। तो शबीर हुसैन साहब ने भी बड़ी उसकी तारीफ की थी। मेरे को उधर मैं बनाया सी पिया सी, इन्ने दिन का फोन च पिया सी। मैं क्या कितना ला के तो खड़ा छुड़ावा, क्योंकि गूगल पा दी बड़िया आवाज़ा पी आदियाँ ने। गूगल पा कहना पिया भी छेती छेती अपना स्पेस खाली करो, नहीं तो बई मैं तुहानू बड़ा डांटना। तो चलो भी ठीक है, असं हौली हौली अपना स्पेस पे खाली करने। तो नसीमा डार उन्होंने कहा भी तुम स्टॉक बड़ी चंगी करते हो, तो बई सोईयां तो बड़िया लुकिंग बड़ी गुड पईयां लगदियां ने ते यम्मी। तो उन्होंने बड़ा पसंद आया तो उन्होंने बड़ा दुआवां भी कीतियां ने, तो बड़ा इस तरह करके उन्होंने हौसला अफजाई भी की है। तो उन्होंने बहुत पसंद किया सेवियां नूं। ते नसीमा तुसी आ जाओ किसी दिन, तुहानूं भी सेवियां यम्मी यम्मी बना के असीं खवा दईए। या कहते ने या तुसी सानूं खवा देवो ते या असीं तुहानूं खवा देनी, या अपना किसी दा या किसी दा हो जा बेलिया तो या आप किसी नूं कर लै। इस तरह ही है कि या तो साडे कोल आ जाओ तो या सानू बुला लो, असी बह के सारे शमा असी सारे बैठ के सेवियां शेवियां किस दिन बनाइए तो खाइए तो मौसम का मज़ा उड़ाइए। क्योंकि इन्ने चंगे मौसम से तो चंगिया चंगिया चीज़ां खाण नूं दिल करता है। हालांकि मैं इन्ने बचे कुचे खानी हाँ कढ़ के फ्रिज विचों हाले भी थोड़े थोड़े पे ने, हुण की करिए, कदी किते चंगी चीज़ खाण ते दिल करदा ना, भी की करिए बना लैंदे आ अपने बचपन दीयां चीज़ां। बेशक असीं इत्थों बहुत चीज़ां खाने आ, सब कुछ करते हैं, पर वो जिहड़ियां चीज़ां साडे ज़माने दीयां ने, हलवा हो गया, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ किसी दिन पिन्नियां भी बनानियां, मेरे को थोड़ी जी अलसी पई है 1 कप जिन्नी, तो मैं सोची सब पिन्नियां बनावा। यार मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, देखो हम कल परसों मैं कोशिश करांगी थोड़ियां जी पिन्नियां बनावांगी। अलसी दियां पिन्नियां जबरदस्त होंदियां ने, तो असीं बनावांगे इंशाअल्लाह जी अलसी दियां पिन्नियां। तो शबीर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं शॉर्ट भी देख लिया, तो उहदे उत्ते एक वाहिद कमेंट शॉर्ट दे उपर तुहाडा ही सी। अच्छा जी, शबीर हुसैन साहब लिखते हैं कि अज काम के दौरान सुन भी नहीं सकिया। बई अगे तो मैं सुन लेना वा, इन्ना को उन्होंने बेचारियां काम सी कि सुन भी नहीं सके। तो उन्होंने कहा भी पर वेला मिलते ही मैं व्लॉग ला लिया, बई वेले होंदे ही ना तो मैं तुहाडा व्लॉग ला लिया। तो सेवियां बहुत सोहणियां बणियां, बहुत शुक्रिया शबीर हुसैन साहब, ये वाकई बड़िया मज़े दी बणियां। यासर लोग आए सन, नूर फातमा लोग शामी आए, मैं उन्होंने भी खवाइया, उन्होंने भी बड़े मज़ेदार लगियां, कहते बड़ी चंगियां बणियां ने। बई सर्दी सी ना, तो वो लोग फिर आए तो उन्होंने फिर मैं चाह दे नाल उन्होंने भी पेश कीतियां। लो बई साडी जिहड़ा ना तुसी पंजाबी तड़का भी लै लवो नाल, तुसी सेवियां भी। तो उन्होंने भी खादियां, उन्होंने बड़ियां चंगियां लगियां, तो तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा साढ़े को तो टका के मीह वसिया बई, अज गर्मी की चस आ गई है बई, तो इस एसी लग गए ने। उन्होंने कहा भी टका के मीह वरसिया वे तो इन्नी गर्मी पै गई है कि बड़ी, तो एसी जड़े ने चल गए जे।
ਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹਿਊਸਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੜਾ ਧੜ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਏਸੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂੜਾ। ਪੂੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂੜੇ ਕਦੀ ਖਾਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਾ, ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਗੁਲਗੁਲੇ ਤਾਂ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਬਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂੜੇ ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ। ਤੇ ਪੂੜੇ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂੜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉਸ ਨਾਯਾਬ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਮਾ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪੂੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ YouTube 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਪਕਾ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂੜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈਏ ਤੇ ਪੂੜੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਕਮੈਂਟ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਸ ਗੇਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਲਫੁਜ਼ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬਾਜੀ ਸੀਮਾ। ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਸੀ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਮਮਨੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੇ ਮਹਿਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣੇ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਸਵਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਲੇਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਟਣੀ ਆ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਚੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੂੜੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੰਗ, ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਸਾ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤਫਰੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਕਤ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲਖ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੜੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕੀਨ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਸੀ ਬਈ, ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ जाना हो, हेलो हम आ सकते हैं आपके घर, आप बिजी तो नहीं है, तो पुछना पैंदा वे, तो फिर किसी के घर जाना पैंदा वे। शील लिखते हैं कि बाजी वाह बई वाह, सत श्री अकाल बाजी। उन्होंने कहा यूके का मौसम तो बई बड़ा ही सोहना, बहुत ही सोहना तो प्यारा रहिंदा, हर वेले बड़ा चंगा उन्हों का। तो तुसी ऐसी जो बारिश लई दुआ करने, असी बारिश लई दुआ करने बई कि साडे इत्थे बारिश होवे, बारिश वसे तो कुछ गर्मी मुक्के, पर तुसी तो बड़े ठंडे ठंडे मज़े नाल इत्थे पे अपने गुजारा पे करदे हो। तो उन्होंने एक होर गल लिखी शील ने कि बई मेरा एक भांजा वे जोरावर, जोरावर मेरे तो यही पढ़न जा रहा, जोरावर भी मेरे नाल 4 साल का बच्चा वे, मेरा भांजा वे, पर वह भी नाल मेरी झोली च बह के ना तुहानूं देखदा वे। ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ 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 ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਓ, ਇੱਕ ਚੁੰਮੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਓ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ। ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਖਰੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਮ ਬੱਚੋਂ ਔਰ ਬੜੋਂ ਮੇਂ ਯਕਸਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਔਰ ਬੜੋਂ ਮੇਂ ਯਕਸਾ ਮਕਬੂਲ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਯਕਸਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘਟੇ। ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁनगुना ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਮ ਵੀ ਅਗਰ बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू पपलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸ਼ੀਲ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੁੱਬੇ ਲਵਾਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੀਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਜਹਾਰਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜਹਾਰਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਹ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸੀਨ ਮੌਸਮ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ये मौसम ये मस्त नज़ारे प्यार करो तो इनसे करो। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਨ ਔਰ ਅਮਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਰਹਿਣ। ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਊ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, हैदराबाद लाइट गई, साढ़े 3 दिन लाइट गई, 3 दिन लाइट गई। यूपीएस हैगा सी, यूपीएस तो वो कुछ घंटिया का बेचारा मेहमान होंदा वे, वो 4-5 घंटे चल गया। असी कमरा चला के पखा चला के कमरे च बैठ गए, नाइट बल्ब खोल के, और टी 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 करता बेचारा वो खत्म हो गया। जरा वो कितनी देर चलेगा। फिर उस तो बाद पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई। इन्नी गर्मी सी, इन्ना हब्स कि बस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਮਾਊਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਰੀਬ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜੀ ਤੇ ਬਈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੋਂਦੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਬਾਜੀ ਉੱਠੋ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਚਾਹ ਪੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਉੱਤੋਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ख़त्म ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਸਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਈਦ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਈਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਗਲਈ ਟਾਈਪ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਡਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਣ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਬੋਟੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਖਵਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਸਤੁਲ ਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇ ਚੈਨਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਲਮੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋ ਭਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੁਮਲਾ ਜੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮੇਟਣਾ ਵੇ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਲੇਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੱਡੋ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਵਟ ਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਾਇਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫੋਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੱਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਰਦ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਵਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਦਵਾਈਆਂ, ਗੁਲਗੁਲੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂੜੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਏ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਈ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਧੁੰਦਲਾ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਲਫਾਜ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।